بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة
فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون di Batam. Kepada Dr. Eka, kami persilakan. Jazakillah khair. Terima kasih pada Dr. Suri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan,
harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar Allah. Siapapun yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak berdosa mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapapun mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk telah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh makhluk yang dapat melaknat. Kecuali mereka yang bertaubat, memperbaiki diri dan menjelaskan kebenaran. Merekalah yang aku terima taubatnya, dan aku Maha penerima taubat, Maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam laknat itu, tidak akan diringankan azabnya dan tidak diberi penangguhan. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Selanjutnya untuk tidak mempunyai mukadimah, kita mulai kegiatan ini dengan kata sambutan dari Ketua ID Cabang Batam, Dr. Indrayati SPA. Sudah berkata, silakan. Terima kasih Dr. Suri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah lah kita pada sore hari ini dapat untuk menyelenggarakan kajian ID Batam kembali. Tidak lupa kita panjatkan juga salam dan salawat kita kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang mulia. Karena jasa mereka lah kita berada pada alam yang terang benderang hingga saat ini, yang penuh dengan peradaban yang mulia. Yang kami hormati Ustadz Irwandi Al-Bustami SPMA. Alhamdulillah pada sore hari ini walaupun agak mendadak Pak Ustadz, walaupun dalam perjalanan juga ya, bersedia untuk mengisi kajian kita pada sore hari ini, dan juga kami ucapkan salam sehat juga kepada seluruh anggota ID Batam yang hadir pada sore hari ini. Seperti kita ketahui bahwa ID mengaji ini sebetulnya dulu kita rutin mengadakannya sekali sebulan, tapi karena ada pandemik ini yang memang betul-betul mempengaruhi kepada semua kegiatan, termasuk kegiatan kajian rutin, tetapi kita tidak ingin melewatkan waktu kita di di penghujung tahun ini. Kita tidak ingin melewatkan tanpa kesan. Tentunya kita isi dengan pengajian yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita yang hadir semua ini mendapatkan hikmah, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan dalam mempelajari agama Islam ini yang menjadi bekal kita untuk hari akhir. Mungkin dari saya demikian. Insya Allah di masa mendatang kita akan kembali rutin lagi pengajian ini. Mohon doanya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mungkin dari saya demikian. Selamat mengikuti kajian pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua ID Cabang Batam. Selanjutnya yang pertama kita tunggu yaitu kajian tentang sabar dan syukur yang akan disampaikan oleh
Bapak Ustadz Haji Rwandi Al-Bustami LCMA. Divisi yang kedua Pak Ustadz, beliau mengenyam pendidikan S1 Syariah Islamiyah Al-Azhar Universitas Kairo. Saat ini juga beliau menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Kota Batam. Maaf Pak Ustadz, masih tidak langsung diceritakan secara langsung kajian ini. Itu kami silakan untuk kajiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, para ibu-ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ternyata posisi saya harus di jalan, di perjalanan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Kemudian mohon maaf juga kalau ada lalu lalang suara orang-orang lewat di belakang saya. Dan mohon maaf ya, saya harus pakai masker di luar. Yang saya hormati Ibu Nindra Yanti, Ketua ID, semua ibu-ibu, bapak-bapak dokter, anggota ID Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mulai saya udah agak telat, mungkin kita nggak bisa panjang-panjang banget Bu ya. Jam 17.30 pesawat ke Batam insya Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ada 2 buah hadis yang secara konsepnya mengajarkan kita berpikir yang dengan konsep yang benar ini bisa melahirkan kepada kita bagaimana cara penyikapan terhadap musibah. Hadis yang pertama, pada satu hari Rasulullah melewati sebuah makam yang di situ sedang ada ibu-ibu menangisi. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat beliau, ada apa dengan ibu ini? Dikatakan oleh sahabat yang lain bahwa, ya Rasulullah, anaknya baru saja meninggal. Anaknya meninggal. Maka Rasulullah menghampiri ibu tersebut dan berkata, Isbir, sabarlah wahai ibu. Kemudian ibu ini tanpa menoleh sama sekali mengatakan, innaka lam tusab ma usib. Hai laki-laki, kamu itu belum merasakan apa yang menimpa saya, makanya kamu gampang bilang sabar, kata dia. Maka Rasulullah segera berlalu. Setelah Rasulullah pergi, sahabat tadi menghampiri si ibu dan mengatakan, waihak, huwa Rasulullah. Hai ibu, tahukah kamu dia itu siapa? Dia itu adalah Rasulullah SAW. Maka si ibu ini kaget. Ternyata Rasulullah yang menghampiri beliau. Maka dengan segera ibu itu memperkuat dirinya, lalu bergegas mengejar Rasulullah, tapi nggak didapati lagi sampai di rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya tidak tahu kalau tadi engkau ya Rasulullah. Tapi ketika itu ibu ini sudah tegar, karena sekarang dia dihadapi dengan masalah baru, yaitunya tidak bersikap yang sopan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? As-sabru inda sadamatil ula. Bu, kesabaran itu justru di pukulan pertama musibah itu. Nih kasus pertama, anaknya meninggal. Di kasus yang kedua, dalam hadis qudsi Rasulullah menceritakan kepada para sahabat beliau bahwa Allah berkata, kata Rasulullah, qala azza wa jalla, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa seorang bayi. Setelah itu laporan kepada Allah. Allah mengatakan, bertanya, ya malakal maut, hal qabattum ala waladi abdi? Wahai malaikat maut, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat maut, na'am ya Allah. Ya, betul. Wa hal qabattum ala samrati fuadihi? Apakah yang kalian cabut itu adalah nyawa buah hatinya? Qalu na'am. Ya Allah, benar.
Lalu kata Allah lagi, wa madza qala 'abdi. Lalu hambaku tadi bilang apa? Dijawab oleh malaikat, hamidaka wastarja'a. Hamba engkau itu ya Allah, yang pertama yang dia lakukan adalah memuji engkau. Yang kedua istarja'a, membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, ibni li'abdi baitan fil jannati wa sammuha baital hamdi. Sekarang juga sediakan istana untuk hambaku ini di surga, lalu beri nama istana itu dengan Baitul Hamdi. Nah, ibu-ibu dokter yang dimuliakan Allah, ini kasusnya sama-sama anak meninggal. Tapi anak meninggal pertama menimpa seorang hamba yang dekat dan kenal dengan Allah. Anak meninggal yang kedua, orang tuanya adalah orang tua yang terbawa oleh bisikan syaitan untuk larut-larut dalam kesedihan. Sedihan yang berlebihan. Maka dua-dua konsep ini berbeda. Sehingga kita ingin ambil yang pertama karena kita ingin fokus kepada sabar dan syukur. Apa poinnya? Ternyata ibu-ibu dokter yang dimuliakan Allah, kenapa seseorang bisa sabar dan bersyukur? Kuncinya ada di sini, di iman, di dalam hati. Seorang hamba yang tadi diuji dengan dicabut anaknya lalu sampai memuji Allah, ini juga yang mendorong, yaitu di dalam hati, imannya. Orang yang dicabut nyawa anaknya oleh Allah, dipanggil anaknya, lalu dia bersedih berlebihan, masalahnya juga di sini. Sehingga para ulama mengatakan begini, al-imanu nisfan. Iman itu ada dua bagian. Nih, ini paling penting untuk kita, siapapun kita. Al-imanu nisfan. Iman itu ada dua bagian. Yang pertama adalah as-sabru, yang kedua asyukru. Yang pertama as-sabru, yang kedua asyukru. As-sabru, sabar, yang kedua syukur. Ini kunci iman di sini. Al-imanu nisfan. Iman itu ada dua sisi. Sisi sabar, sisi syukur. Kalau cuma dapat nikmat yang muncul cuma syukur, nggak dapat ujian untuk bersabar, imannya belum sempurna. Sehingga kalau kita katakan anak SD kelas 3 kalau mau naik ke kelas 4 ya harus diuji. Ya, itu dia. Karena salah satu sisi iman itu ada sabar. Enggak cuma dengan cara bersyukur dapat nikmat, enak saja hidupnya. Sekali diterpa dengan ujian, jatuh dia. Gagal. Nah, baik. Jadi, ibu-ibu dokter yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin merubah sebuah musibah menjadi nikmat yang bisa melahirkan kesabaran dan kesyukuran, ada tiga hal yang perlu kita perbaiki. Dan ini lagi-lagi konsep yang saya sampaikan. Konsep inilah yang bisa membuat kita teguh selalu. Yang pertama yang kita perbaiki adalah mindset kita, pemikiran kita. Yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah penyikapan kita. Yang ketiga adalah amal ibadah kita setelah kita 2 poin pertama. Nih, kita ulang. Ada 3 hal ini harus kita perbaiki saat kita ingin merubah setiap musibah jadi nikmat yang membawa kita kepada sabar dan syukur. Yang pertama adalah mindset kita, yang kedua penyikapan kita, yang ketiga adalah amal setelah 2 poin pertama. Yang pertama, masalah mindset kita. Mindset ini maknanya adalah bagaimana seseorang memahami bahwa setiap yang diberikan oleh Allah itu adalah takdir dari Allah, bukan dari manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, ma asaba min musibatin faminallah. Setiap apa yang terjadi itu datangnya dari Allah. Setiap apa yang terjadi itu datangnya dari Allah. Jadi ditimpa musibah itu bukanlah satu hal yang negatif. Bukan satu hal yang merusak. Karena pada hakikatnya ditimpa musibah, kita sedang ditimpa oleh takdir Allah. Nah, mana yang negatif? Artinya musibah akan bisa bercabang 2.
musibah pertama bisa membawa orang kepada kufur, tidak mengenal Allah. Musibah yang kedua bisa membawa orang kepada nikmat, mengenal Allah, lalu dia bersabar dan bersyukur. Nah, kita fokus yang kedua aja, yang bisa membawa kepada. Nah, Rasulullah mengatakan begini, Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sedang mencintai satu kaum, kalau Allah sedang mencintai seseorang, Allah akan uji si hamba tersebut. Ini sudah pasti, Ibu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah pasti akan uji hamba tersebut. Coba lihat, ada dua hal. Cinta Allah akan mendatangkan ujian. Dan ujian yang lulus akan menambah cinta Allah. Tuh. Sekali lagi. Cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita akan berbuah kepada ujian. Dan siapa yang lulus dalam ujian akan bertambah cintanya kepada Allah dan bertambah cinta Allah kepadanya. Nah, kok bisa demikian? Ibu dokter ini dimuliakan Allah. Jadi dalam perjalanan kehidupan manusia, sudah pasti setiap hidup itu adalah ujian. Kita sama-sama hafal nih dalam surat Al-Mulk. Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini anak-anak kita hafal nih. Al-Mulk ayat 2. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan sekedar untuk berpoya-poya, bersenang-senang, berbahagia, tapi untuk menguji. Semuanya ujian, pasti. Ada orang yang capek-capek usaha 1 hari, 1 bulan, 1 hari, cuma dapat gaji misalkan 200.000 1 hari. Untuk di Batam ini sangat kurang. Ada orang yang sudah bekerja sungguh-sungguh 1 bulan dapat penghasilan cuma 1,5 juta, 2 juta, itu real di tempat kita, apalagi di musim pandemi. Nah, di balik sana ada orang yang kerja mungkin cuma sekian jam, tapi sekali kerja 2 juta, 3 juta, 1 bulan masih bisa berpenghasilan 40 jutaan. Itu dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Jadi tidak ada satu yang disebut nikmat, satu lagi disebut sebagai balasan. Tidak. Karena pada hakikatnya setiap kesenangan yang kita raih di dunia ini bukanlah balasan terhadap ketaatan yang pernah kita lakukan. Tapi dia adalah ujian. Sederhananya, misal nih, saya sudah berusaha rajin sholat, sudah berusaha rajin puasa, rajin zakat. Tiba-tiba kok bisnis saya jadi hancur. Tuh. Bisnis saya kok masih rusak. Bisnis saya kok masih rugi terus. Allah sedang menguji. Saya dalam keadaan hancur bisnis masih rajin puasa atau tidak? Dalam saat keadaan bisnis saya tidak pernah beruntung, saya masih rajin sholat jamaah atau tidak? Ketika kita lulus, nah inilah dia yang disebut dengan naik levelnya. Naik levelnya. Nah, mungkin bagi sebagian besar orang, Ibu, hancur bisnis itu belum seberapa dibanding dengan anaknya meninggal dunia. Anak misalkan nunggu anak sampai 10 tahun setelah menikah nggak punya anak. Begitu anak terlahir, usia-usia yang lucu-lucunya tabrakan, meninggal. Pasti semua orang akan berpikir ini tentang musibah berat bagi dia. Dan itu wajar. Rasulullah pun ketika Ibrahim, anak beliau, meninggal mengatakan, wa inna bi firaqika lamahzunun. Wahai Ibrahim, kami dengan perpisahan ini menjadi sangat bersedih. Biasa. Tapi siapa yang bisa merubah kesedihan itu jadi nikmat? Nah, oleh sebab itu, konsepnya dalam musibah ini adalah di atas takwa masih ada rasa syukur. Di atas takwa ada syukur. Syukur itu adalah ketika setiap orang ditimpa musibah dia mengatakan alhamdulillah. Kok bisa? Ibarat ini, Bu, kita pergi lagi aktif sedang kerja di kantor, sedang lagi di rumah sakit, tiba-tiba tetangga mengabarkan pulang, mengabarkan ke kita, Bu dokter, mohon maaf Bu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anak Ibu ketabrak. Ketika itu, Ibu misalkan secara refleks mengatakan, alhamdulillah rabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti orang tadi akan mengatakan kebiasaannya.
Ibu ini gimana ibu? Sudah gila ibu. Anak meninggal kok alhamdulillah. Nah, anak meninggal kok alhamdulillah. Justru harusnya kan ibu innalillah. Kok bisa ucapan alhamdulillah ini mendatangkan baitul hamdi? Sederhananya adalah ma asaba min musibatin fa minallah. Setiap apa yang terjadi semuanya pasti dari Allah. Maka kalau saya ditakdirkan Allah lulus, nikmat dari Allah. Saya ditakdirkan gagal, nikmat dari Allah. Anak saya ditakdirkan sehat, kehendak Allah. Anak saya ditakdirkan meninggal, kehendak Allah. Kalau semua kehendak Allah ini yang nikmat-nikmatnya kita syukuri, tiba-tiba yang berbentuk ujian, kesusahan kita hilang ridho, itu namanya kita melupakan Allah di saat musibah berat. Nah, orang yang beriman, dia akan menjadikan setiap apapun takdir Allah, semuanya adalah alhamdulillah. Ini rahasia orang bisa bersyukur. Hingga dia katakan, kalau anak saya meninggal, alhamdulillah ya Allah, saya yakin ini adalah takdir dari Engkau. Ini ibu-ibu dokter yang dirahmati Allah, konsep yang pertama adalah semua yang diberikan Allah adalah semua musibah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsep berpikir kita tentang musibah adalah setiap musibah pasti selalu untuk menaikkan derajat seseorang. Setiap musibah dan ujian Allah hadirkan untuk menaikkan derajat, menaikkan posisi kita di hadapan Allah. Sehingga, tapi ini konsepnya sederhana, tapi ketika kita ditimpa musibah, kita kadang sering ibarat orang-orang yang bela diri, kalau udah ketemu musuh hilang jurus. Ya. Nah, kita juga kadang demikian. Kalau memberikan tausiah seperti saya ini kadang mudah, tapi begitu ditimpa musibah, kelabakan, bingung. Maka mudah-mudahan dengan sering-sering menyampaikan begini, konsep itu bisa semakin matang dan hadir di saat yang dibutuhkan. Nah, jadi ujian itu Allah hadirkan untuk meningkatkan level kita di hadapan Allah. Level kita naik. Tadi Allah katakan, Rasulullah sebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah uji dia supaya dia naik kelas. Harapannya adalah ketika ujian itu datang, si hamba yang tadi dicintai Allah itu naik, lulus dalam ujiannya, bukan gagal. Kalau gagal dia kembali ke nol. Ini dia. Gagal kembali ke nol, nggak jadi dia naik kelas. Nah, kita yang ingin lulus tentunya dari awal permasalahan kita adalah konsep ini. Baik, ini yang kedua yang dalam masalah konsep berpikir atau mindset kita. Poin kedua yang perlu kita perbaiki, yang pertama mindset, yang kedua adalah penyikapan. Dalam penyikapan kita di dalam menghadapi musibah, yang ingin membawa kita kepada syukur adalah Allah sebutkan tadi, Dr. Eka juga sudah bacakan tentang orang-orang yang Allah ingin berikan kebahagiaan. Wa basyiris sabirin, berikanlah mereka kabar gembira. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, jadi sikap kita saat kita ditimpa musibah setelah mindset kita benar bahwa setiap musibah adalah datang dari Allah, dia adalah ujian dan dia adalah untuk menaikkan kelas, maka penyikapan kita selanjutnya adalah jangan pernah lepaskan lisan kita dari zikir. Ini penyikapan kita. Penyikapannya adalah jangan pernah lepaskan lisan kita dari zikir. Zikir paling afdal saat ditimpa musibah itu adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan makhluk semesta alam ini, Ibu, nggak pernah satupun yang bisa dipuji ke dalam keadaan mencederai kita. Ada misalkan tetangga menyakiti kita puji tetangga, oh kamu baik, oh nggak bisa. Ada misalkan ada binatang menggigit kita, oh kamu binatang sangat baik sekali, tahu sekali dengan saya. Bila tidak, tapi kalau Allah yang memberikan kepada kita sesuatu yang mudarat dalam pandang kita, menyakiti kita atau yang lain-lain, sehingga sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama,
Alhamdulillahilladzi la yuhmadu fil makruhi siwahu. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada yang dipuji selain Allah dalam keadaan yang tidak kita sukai. Hanya Allah yang kita puji. Jadi Allah itu dipuji dalam keadaan senang, bahagia, susah, sedih. Nah, jadi penyikapan kita jangan lepaskan lisan kita dari zikir. Sebab begini Ibu, orang yang konsepnya betul dalam kepala tapi tidak diiringi segera dengan lisannya, nanti itu hati dan kepalanya bisa lepas kendali. Konsepnya sudah betul. Apa misalkan saya ingin naik kelas lah dalam musibah ini, ingin naik kelas di cinta Allah, di hadapan Allah. Jadi saya harus bersabar. Sampai di situ, tapi dia tidak bisikkan ke dalam di lisannya. Ini tidak sampai dibacakan di lisannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Lama-lama dia akan terbawa oleh suasana kesedihan. Lupa dengan konsep-konsep tentang kesabaran dan kesyukuran. Nah, itu dia. Kemudian, sebelum saya lupa Ibu, ada satu lagi dalam masalah konsep tadi. Kita kembali ke yang pertama lagi. Tadi baru kita sebutkan 2 tentang mindset kita. Ada mindset yang perlu kita tambahkan satu lagi, bahwa setiap ujian tidak pernah melebihi kemampuan manusia. Itu dia. Dan ayatnya rata-rata kita hafal. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji seseorang melebihi kemampuannya. Jadi selagi kita diuji, berarti Allah tahu kita mampu. Enggak mampu, kita akan meninggal. Nah, kita kembali ke penyikapan. Dah, selesai penyikapan. Yang ketiga, Ibu, mindset penyikapan yang ketiga adalah amal ibadah yang perlu kita perhatikan setelah kena ditimpa musibah. Musibah tidak boleh menjadi penyebab ibadah kita berkurang. Musibah tidak boleh menjadi penyebab ibadah kita malah apalagi hilang. Justru musibah itu, kalau memang kita paham konsep pertama itu untuk menaikkan level kita di hadapan Allah, kita akan menjadikan musibah ini sebagai sarana untuk meningkatkan kelas kita di hadapan Allah. Artinya kalau memang untuk meningkatkan kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya pilihan. Dengan penuh keikhlasan kita akan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah. Kita akan semakin semangat lagi ibadah. Nah, ada ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini ibadahnya dalam bentuk menuntut ilmu. Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Dia semangat sekali mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dikabari bahwa anaknya meninggal dunia. Dia pulang sebentar, sampai di rumah dilihat anaknya meninggal. Setelah itu dia hadir bersama tetangga sebentar, habis itu dia langsung kembali ke majelis Imam Abu Hanifah. Pengurusan anaknya dia serahkan seluruhnya kepada tetangga. Semangatnya mencari ilmu tidak surut oleh meninggalnya anaknya. Mungkin dalam sebagian besar kita ini nampaknya berlebihan penyikapannya. Tapi beginilah kira-kira gaya atau model kita mencari ridha Allah. Semangat kita beribadah tidak boleh turun oleh datangnya musibah. Karena bagi kita, setiap musibah adalah sarana naik kelas. Kalau memang sarana naik kelas, kita harus lulus. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, inna likulli syai'in syirratan. Setiap sesuatu itu akan ada masa puncaknya. Beramal ada masa puncaknya, beriman ada masa puncaknya. Wa inna likulli syirratin fatratan. Setiap masa puncak itu akan ada masa futur, masa daunnya. Nah, jadi Rasulullah ini sudah jamin sesuatu itu akan ada masa puncak terus turun kembali. Tapi Rasulullah berikan penekanan, faman kanat syirratuhu ala sunnati faqad aflah. Siapa yang di masa puncaknya masih bertahan dengan sunnahku, artinya dia tidak berlebihan, tetap dalam sunnah Rasulullah, maka dialah yang beruntung. Wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalika faqad halak. Dan siapa yang di masa daunnya malah turun menjauh dari Allah, dia adalah orang yang sudah binasa. Nah, artinya Ibu, sangat rentan ibadah seseorang itu akan menjadi berkurang bahkan hilang karena musibah.
Kalau disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Artinya amalan kita turun naik. Nah, penyebabnya apa? Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah saat manusia itu diuji oleh Allah dengan musibah. Apa contoh ujian? Yang sederhana lah ibu-ibu. Nih, laki-laki misalkan rajin sholat ke masjid, tiba-tiba hujan lebat. Hujan lebat jadi malas ke masjid, padahal di rumah ada motor, ada mantalnya, atau bahkan ada mobil di rumah. Tapi jadi penyebab alasan untuk tidak ke masjid. Oh, kan Rasulullah membolehkan tidak jamaah masjid karena hujan. Yaitu karena tidak ada penangkalnya, tidak ada pelindungnya. Itu yang paling sederhana. Dan ada musibah yang paling besar, ibu yang dimuliakan Allah. Di zaman sekarang ini, kalau di tempat kita di Batam ini, orang-orang yang bisnisnya hancur itu, Bu, banyak yang sedang frustasi. Bahkan frustasinya itu sampai meninggalkan masjid, itu banyak. Padahal dia seharusnya sadar bahwa masjid itu tempat dia kembali ketika sedang diuji oleh Allah. Dia semakin dekat kepada Allah supaya hatinya minimal, kalaupun dia tidak bisa berpikir jernih membangkitkan lagi bisnisnya, minimal masjid itu bisa membuat dia jadi tenang. Tapi justru tidak demikian, adanya banyak orang yang justru hancur-hancuran. Ada orang yang berbisnis dengan cara riba. Diuji oleh Allah, dihempaskan dengan corona, hancur bisnisnya. Begitu bisnisnya hancur, hutang di sini ratusan juta, di sini ratusan juta, banyak hutangnya. Sampai miliaran. Gimana nih cara hutang saya? Wah, ini dia evaluasi. Oh, mungkin dulu karena saya membangun bisnis saya dengan riba. Tapi sekarang saya mau butuh uang. Gimana caranya supaya saya bisa bangkit lagi? Kembali lagi ke riba. Ini orang yang tidak bisa bangkit dengan musibah. Nah, jadi ibu-ibu, amalan setiap orang setelah ditimpa musibah harus berubah menjadi lebih baik. Karena kita ingin yang tadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mulk tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya Allah menguji siapa yang mau, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Nah, jadi konsep tiga hal inilah yang perlu kita perbaiki dalam diri kita supaya dalam diri kita ini bisa menanamkan mudah untuk menjalani menghadapi setiap musibah. Dengan 3 konsep ini insya Allah kita ingin kesyukuran kita di hadapan Allah selalu hadir. Kita ingin kesyukuran kita selalu datang dalam kondisi apapun. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami oleh ibu-ibu dokter, kemudian bisa direnungkan, tentunya dihafalkan. Jadi bahan untuk ibu-ibu bercerita kepada pasiennya insya Allah. Ya, kalau ada yang belum nyatat, Bu, silakan ibu-ibu dokter menggunakan hafalannya saja, Bu, ya. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum, mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita memang kadang-kala sebagai manusia minta rasa bersyukur tidaklah mudah ya Pak Ustadz ya. Mungkin dari Bapak Ibu hadir yang akan bertanya dipersilakan. Kita langsung saja nanti karena nggak perlu banyak. Silakan Bapak Ibu. Iya, coba saya tanya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ustadz mengatakan bahwa musibah itu sebetulnya adalah sarana kita untuk naik kelas. Dan kemudian kita tetap konteksnya adalah bersyukur. Nah, apabila nih kita sebagai manusia mengalami musibah, misalnya kita ditinggal oleh orang yang kita cintai seperti orang tua ya Ustaz. Nah, tentu kita manusiawi rasanya kalau kita sedih. Kalau kita sedih tentunya, kemudian apalagi kalau kita merasa bahwa kita belum berbuat banyak untuk bisa membalas
budi orang tua kita. Nah, sebetulnya di dalam Islam kita tuh boleh nggak sih bersedih? Kemudian ada nggak ya batasan Ustadz yang wajar? Kita sedih itu wajar sampai kapan? Kan ada orang yang cukup 1 hari dia bisa bersedih kemudian bisa mengendalikan diri. Tapi ada orang yang bisa lama sekali, kadang-kadang udah sekian tahun berlalu pun juga masih belum move on gitu Ustadz. Nah ini gimana Pak Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya ketika seseorang dalam keadaan dia ditimpa musibah, bersedih itu manusiawi. Kan tadi kita sebutkan Rasulullah ketika anak beliau Ibrahim meninggal, beliau menyebutkan wa inna bi firaqika la mahzunun. Wahai Ibrahim, kami ini sungguh bersedih dengan ketika berpisah denganmu. Tapi batasan kesedihannya itu juga ada. Rasulullah ketika pada satu hari lewat di sebuah pemakaman, ada orang yang menangis, meratap, al-hina namanya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa innal mayyita la yu'adzabu bihadza. Ibu-ibu, jenazah itu disiksa Allah gara-gara yang ini. Nah, ada sebagian menangis itu yang sudah masuk kepada kategori ratapan yang menyebabkan jenazah juga semakin tersiksa. Nah, apakah dia secara umum ratapan itu adalah sedih yang di atas di luar kewajaran, menyebut-nyebut si jenazahnya, menyebut kebaikannya. Kalau dia sudah meninggal, siapa lagi sekarang yang akan mengantarkan anak saya? Siapa lagi yang berikan saya makan? Siapa? Disebutkan seluruh kebaikan-kebaikannya, meratapi si jenazah. Inilah yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah. Nah, jadi kesedihannya sudah sangat berlebihan. Ya, itu dia. Tapi kalau masih dalam kewajaran, itu adalah masuk standar hal yang manusiawi. Nah, lebih kurangnya begitu, Bu. Ya, meratap bahasa sederhananya, meratapi jenazah itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Ya, Bu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada lagi yang mau dipertanyakan? Mau ditanyakan mumpung ada Ustadz kita? Silakan. Ada Dr. Herman. Silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Ya. Ada yang mau ditanya, Dr. Mungkin saya juga mau bertanya sedikit lagi. Ini nggak ada yang mau tanya nih Pak Ustadz. Bagaimana menahan kesabaran gitu Pak Ustadz, melihat situasi yang di depan kita, misalnya atasan kita yang sangat tidak komit dan tidak konsisten, ataupun hal-hal yang lain Pak Ustadz. Kadang-kadang kita nggak sabar melihatnya karena berkali-kali kita coba sabar dan berkali-kali itu terjadi. Jadi bagaimana rasanya, ya, Dok, ya, Pak? Baik, Bu. Ada di dalam surah Wal Asri, Bu, kita hafal ya. Ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di akhir ayatnya saling berwasiatlah untuk kesabaran. Tapi bisa kita pastikan kita nggak akan mampu bersabar kecuali kalau kita sudah meyakini bahwa kita dalam posisi benar. Orang lain salah, ya kan? Ya. Tapi kalau orang lain itu benar, kita tahu dia benar, kita akan segera mundur. Itu kalau dia baik jiwanya. Jadi orang mau bersabar itu, saya dalam posisi benar, saya harus sabar. Dan saya yakin dia salah. Tapi saya harus bersabar dulu. Nah, gitu dia. Nah, sehingga konsep ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabri ini adalah konsep supaya kita sempurna sabarnya. Bagaimana caranya? Pertama, pastikan bahwa saya dalam posisi benar. Yang kedua, kalau saya yakin saudara saya dalam posisi salah, tugasnya adalah saling menasihati.
sekali kita menasehati, sekali, 2 kali, 3 kali, disitulah posisi sabar kita. Jadi kita sabar itu tidak bisa serta-merta hanya saya sabar, tidak. Tapi sabar dalam kebenaran itu dia. Nah, cuma mungkin Ibu menasehati ini kadang yang agak berat. Apalagi atasan. Kalau ke bawahan gampang. Bukan sekedar saya nasihati, saya marahi. Kadang kan gitu. Kalau atasan susah. Tapi tetap Bu, saling menasihati itu berlaku di zaman Rasulullah. Beliau presiden negara, dinasihati oleh bawahan beliau. Nah, kita harus siap untuk saling menasihati ini supaya konsep saling bersabar bersama itu semakin sempurna. Kalau kita aja yang sendiri yang berusaha bersabar, nanti ujung-ujungnya kita akan terbebani sendiri. Orang lain bersenang-senang, kita malah jadi beban. Gitu Bu, sederhananya Bu ya. Coba kita kedepankan menasihati, walaupun sedikit. Ya Bu? Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sedikit lagi, satu lagi Bu ya. Ya, silakan Pak. Ayo, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya izin bertanya, tapi boleh nggak on kamera ya? Boleh, silakan. Boleh. Ustadz, saya Rahma. Yang ingin saya tanyakan kan kita dianjurkan untuk bersyukur. Memang bersyukur di waktu kita mendapat suatu kenikmatan kan mudah. Dan kita juga dianjurkan bersyukur kan Ustadz waktu kita mendapat suatu masalah gitu. Kita mendapati suatu masalah, kita harus bersyukur, mencari hikmahnya. Nah, seperti apa tuh Ustadz kita bersyukur di saat kita mendapat masalah atau cobaan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kita sudah kasih contoh sebenarnya, tapi kita mau ambil tambah satu konsep lagi, Ibu. Bersyukur ketika dapat nikmat itu mudah, ya. Bersyukur ketika dapat musibah itu nikmat, itu dia. Itu konsepnya dia. Bersyukur ketika dapat nikmat itu biasa, mudah. Tapi bersyukur ketika dapat musibah itu adalah sebuah kenikmatan dan keindahan. Kok bisa? Kesyukuran itu akan muncul ketika nanti di review lagi Bu ya sampai ke belakang, karena memang konsep yang kita sampaikan sejak awal tadi adalah bagaimana cara memunculkan syukur ketika musibah, itu tadi pelajaran kita. Kalau mau kita ulang 1 jam lagi nih. Jadi konsepnya sederhana saja, yang saya coba akan simpulkan singkat saja, bahwa bersyukur ketika musibah itu adalah untuk menaikkan kelas kita. Saya lihat wajah Dr. Erman nih. Dokter. Baik, bersyukur ketika ditimpa musibah itu adalah cara Allah untuk menaikkan kelas seseorang. Ketika dia dinaikkan kelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya cinta Allah akan bertambah. Kalau gagal dia pas ketika diuji, artinya padahal dia tadi itu sudah bagus levelnya, ketika dikasih satu ujian lagi jatuh dia. Nah, kegagalan dalam menaikkan level ini adalah kegagalan di dalam ujian. Dan biasanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang dalam setiap kehidupannya selalu berjuang mencari ridha Allah, insya Allah dia akan mudah menghadapi ujian. Dan perlu kita ketahui, ini poin terakhir yang mau saya sampaikan, Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di hadapan Allah adalah para nabi. Tuh, jadi bukan kita ternyata. Yang paling berat ujiannya di hadapan Allah adalah para nabi. Kemudian yang selevel yang turun, semakin tinggi imannya, semakin tinggi imannya setelah Rasulullah, semakin tinggi dan semakin berat juga ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia biasa ini mungkin masih menghadapi ujian-ujian yang biasa. Nah, kalau kita merasa ujian sudah semakin berat, artinya Allah sedang menitipkan iman yang semakin baik kepada kita. Sekali lagi, kalau kita merasa ujian kita sudah semakin berat, artinya Allah sedang menitipkan iman yang sudah semakin tinggi. Ketika iman semakin tinggi, kita nggak punya pilihan terbaik selain daripada mensyukuri nikmat iman yang sudah tinggi ini. Dan kalau memang iman kita sudah tinggi, ya kita harus diuji dan dibuktikan. Tuh.
Jadi setiap ada ujian, alhamdulillah ya Allah Engkau cinta kepada saya karena Engkau sudah menguji saya. Luluskanlah saya dalam ujian ini. Itu doa kita. Ya. Baik Ibu, jazakumullahu khairan. Bermanfaat untuk Ibu dan Bapak dokter yang lain semuanya. Kalau misalnya kita doa kan semoga ya Ibu. Kita bersyukur gitu dalam lisan kita, misalnya kita sholat, kita lagi ada masalah, kita bersyukur, alhamdulillah kita ucapkan syukur. Namun kita tetap ada bersedih kayak gitu, Ustaz. Apakah itu tetap bisa dikatakan bersyukur gitu? Misalnya kita dalam lisan, alhamdulillah ya Allah gitu kan, udah dapat cobaan, tapi kita terus menangis kayak gitu, Ustaz, bersedih gitu. Bagaimana, Ustaz? Bersyukur melalui lisan itu langkah kedua, ya, tadi saya sampaikan. Langkah pertamanya di sini. Orang kalau sudah betul konsepnya, baru dilisankan, oh dia jadi selesai, aman, nggak ada masalah. Mau seberat apapun terpaan musibah, santai dia. Tapi kalau di sini masih bermasalah, lisannya bersyukur itu terpaksa atau juga memaksa diri. Orang yang sudah konsep berpikirnya baik, benar dalam menghadapi musibah, Insya Allah dia tidak akan terbebani dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah saya bersyukur. Nggak perlu seperti itu dia. Dan sedih adalah hal yang manusiawi, wajar. Ya, hal yang manusiawi ketika seseorang bersedih. Yang penting jangan sampai meratap-ratapi karena itu bisa merusak iman kita. Ya, begitu lebih kurang Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan kita pencerahan tentang sabar dan syukur. Mungkin terakhir karena Pak Ustadz sudah mau naik pesawat ya Pak. Mungkin terakhir bisa membacakan doa untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Ya Allah, sehatkanlah semua orang-orang yang sudah tertimpa oleh penyakit ya Allah. Karena tiada pemberi kesembuhan selain Engkau ya Allah. Allahumma shfihim shifaa'ak shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kalau ada salah dan khilaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Dan berkata Allah, sudah mau naik. Ya, saya izin pamit Bu ya. Ya Ustaz, selamat jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Yang bersampaikan semua jadi kita semua jadi udah kita ini aja. Terima kasih ya semua yang hadir. Saya lihat tadi Mbak Yanti hilang moodnya. Izin, moderatornya siapa ya? Aduh. Ternyata hadir ya Bapak ini ya. Dari tadi ngintip lagi. Ya. Alhamdulillah ya kita udah mulai pengajian lagi. Insya Allah kita akan rutinkan setiap bulan lah dulu pakai daring ya. Mudah-mudahan yang bisa hadir itu bisa makin banyak ya. Lumayan buat